So, welcome. So, this video we study or this lecture we study about the effect of water deficit on morphophysiological characteristics of plant. That means in another words, how question asks, write down the effect of drought on crop production. So, uh, in this lecture we study about the if drought is occurs, how drought is affect on the crop production, yield final on yield. So first one we study about the uh, which are uh, which effects occurs or which effect found on the crop or crop production when the deficit of water or drought is occurs, and these effects are the first one the water relation, second one is the photosynthesis, third one is the respiration, fourth one is the anatomical changes, next one is the metabolic reaction, after that the hormonal relationship altered, next one is the nutrition, after that growth and development of crop, next one is the reproduction and grain growth, and final one is the yield of crops. So effect of drought like that means the from the change in water content in plant to the final yield, how drought is affect on the crop we study in this topic. So we study effect of drought on crop production one by one. First one is the water relation. In case of water relation, when drought is occurs at that time, when drought is occurs at that time, the moisture content in soil or moisture content in plant is decreases. That means when drought occurs, soil moisture is uh, not available to the plant. At that time, those water which are helpful to translocate the water or nutrient as well as the absorption of nutrients is डिक्रीजेस. म्हणजेच या ठिकाणी मला काय सांगायचं आहे की ज्यावेळेस जमीन कशी असते, ड्राय असते, त्यावेळेस जमिनीमधलं जे पाणी आहे ते पाणी रूटपासून या टॉप पोर्शनपर्यंत किंवा लिपच्या एंडपर्यंत जे पाणी सर्क्युलेट केलं जातं ते सर्क्युलेट होत नाही. दॅट मीन्स वेन दी ड्रॉट इज ऑकर्स, इट इज अफेक्ट ऑन दी ॲब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर बाय द रूट्स, also translocation of water from root to different part of plants, and when the water content is decreases, at that time photosynthesis rate is decreases but transpiration rate is increases. साध्या आणि सोप्या भाषेमध्ये काय तर ज्यावेळेस जमिनीमधला ओलावा कमी असतो, म्हणजेच काय होतं, ड्रॉट कंडिशन येते, तर ते ड्रॉट कंडिशन आढळल्यानंतर जमिनीमधून जे प्लांट काय करतात, पाणी जे ॲब्सॉर्ब करून घेतात, वॉटर काय करतात ॲब्सॉर्ब करून घेतात, त्याचा रेट काय होतो, कमी होतो. ट्रान्सलोकेशन म्हणजे वेगवेगळ्या पार्टमध्ये पाणी काय होणे, ट्रान्सफर करणे, त्याचाही रेट कमी होतो. आणि फायनल जे काय ग्रेनपर्यंत असतं त्याच्यापर्यंत जे वॉटर असतील, न्यूट्रिएंट असतील, ते सुद्धा ट्रान्सफर करण्यासाठी काय होतं, या ठिकाणी काय होतं, त्याचा रेट काय होतो, रिड्यूस होतो. आणि फायनल त्याची टर्जिडिटी काय होते, कमी होते, मेंटेन होत नाही. सो दिस इज रिलेटेड टू रिलेशन, वॉटर रिलेशन. नेक्स्ट वन इज दी फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस इन बायोलॉजी पार्ट 1 इन 11th and 12th म्हणजे 11वी आणि 12वीमध्ये तुम्ही शिकला, किंवा विज्ञानामध्येही तुम्ही शिकला असाल, किंवा सायन्सच्या कोर्समध्ये शिकला असाल. फोटोसिंथेसिस हॅविंग बाय प्रोडक्ट वॉटर. सो to photosynthesis or increasing rate of photosynthesis, water is essential. If the water is less in plant or less absorbed by the plant from soil, at that time photosynthesis rate is also decreases. Also chlorophyll content in the
plant is also decreases. Also the leaf area of the plant, is decreases. That means due to the less chlorophyll contents, less leaf area, the photosynthesis rates also decreases. These are the effect of drought production on photosynthesis in plants. Now the next, respiration is also decreases due to the water deficiency. That means due to the drought. If the drought is mild drought or moderate drought, at that time photosynthesis rate increases, but drought occurs, severe drought is occurs. At that time the water content in the plant or water content in the soil is decreases, and due to the water content decreases from plant, the respiration is also decreases. These are the effect of drought on crop production. Next one is the anatomical changes. That means the change in the leaf size, also cell size, also numbers of cell or numbers of stomata. That means consider it is the leaves, or consider here the abundant water. When the water is more quantity, that means the amount of water available to plant in more quantity, or amount of water is less quantity available to plant in less quantity. See these two pictures. Leaf area of the plants, that means when abundant water is available, at that time those cells are present in the leaves or in plant having size increases, but when amount of water is less available to plant, or that means the drought condition is occurs, at that time the size of the cell is decreases, decreases. That means the cell becomes thick, and due to the thick cell, the size of the leaves is decreases. These types of anatomical changes is also occurs due to the drought in plants. Also the stomata per unit leaf decline. That means the numbers of stomata is decreases or not developed in plant when the drought condition is occurs. Like that, the next one is the metabolic reaction. Like photosynthesis, respiration. म्हणजे पहिल्यांदाच आपण पाहिलं की फोटोसिंथेसिस आणि रेस्पिरेशन काय होतात, कमी होतात. कधी तर वॉटर डिफिशियन्सी म्हणजेच ड्रॉट आढळल्यानंतर, किंवा वेन द ड्रॉट कंडिशन इज ऑकर्स और लेस अमाउंट ऑफ वॉटर अवेलेबल टू प्लांट, ॲट दॅट टाइम photosynthesis as well as the respiration rate is decreases. Like next one is the hormonal relationship. Altered hormonal relationship, that means the creating or generating the hormones. There are two types of hormone. One is the growth promoting hormones, second one is the growth regulating hormones. Growth promoting hormones, that means the hormones which are helpful to develop the crops, or that means their leaf size, leaf area, their number of flower, number of fruits. These are increases due to the growth promoting hormones, and these hormones are the cytokinins, gibberellic acid, indolic acetic acid. These hormones are decreases, or the development of this growth promoting hormone is decreases due to the water shortage, or that means the drought condition. And when drought condition is occurs, at that time the growth regulating hormones, that means the plant growth is controlled by the hormones like the abscisic acid, ethylene, etc. is increases.
म्हणजे साध्या आणि सोप्या भाषेमध्ये काय लिहायचं आहे किंवा काय लक्षात ठेवायचं आहे की ड्रॉट कंडिशन आढळली किंवा पिकाला पाणी कमी असेल त्यावेळेस ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स म्हणजे कोणते, सायटोकायनिन, जिबर्लिक ॲसिड आणि इंडोलिक ॲसिटिक ॲसिड हे काय होतात, डिक्रीज होतात. आणि ग्रोथ रेग्युलेटिंग म्हणजे क्रॉपची जी ग्रोथ कंट्रोल करतं असे हार्मोन्स काय होतात, वाढतात. तर ते कोणते हार्मोन्स आहेत, ग्रोथ रेग्युलेटिंग हार्मोन्स ॲब्सिसिक ॲसिड आणि इथिलीन काय होतात, वाढतात. दिस पॉईंट इज इम्पॉर्टंट फॉर दी कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम पर्पज ॲज वेल ॲज दी MCR पर्पज. याच्यावरती कॉम्पिटेटिव्हला तुम्हाला किंवा MCRला कसा क्वेश्चन विचारला जाईल, असे राईट डाऊन दी एनी वन एक्झाम्पल ऑफ ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स. मग त्याच्यामध्ये एक ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स असते आणि बाकीचे ग्रोथ रेग्युलेटिंग हार्मोन्स असतील. किंवा असाही क्वेश्चन विचारतील की ग्रोथ रेग्युलेटिंग हार्मोन्सवरती कसा, गिव्ह दी वन एक्झाम्पल ऑफ ग्रोथ रेग्युलेटिंग हार्मोन्स. याच्यामध्ये मग 3 ग्रोथ प्रमोटिंग असतात आणि 1 ग्रोथ रेग्युलेटिंग हार्मोन्स असतील. ते या पद्धतीने क्वेश्चन तुम्हाला कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम किंवा MCRला विचारू शकतात. सो दिस इज रिलेटेड टू हार्मोनल रिलेशनशिप अल्टर. नाव द नेक्स्ट वन इज दी न्यूट्रिशन. when drought is occurs, it how affects on the nutrients availability to plant. Some nutrients, those are the water soluble. असे काही न्यूट्रिएंट्स असतात की जे पाण्यामध्ये विरघळल्यानंतरच पिकाला अवेलेबल होतात. तर मग असे न्यूट्रिएंट्स आहेत, ते न्यूट्रिएंट्स काय केले जात नाहीत, पिकाला अवेलेबल होत नाहीत. दॅट मीन्स दी न्यूट्रिएंट फिक्सेशन, also nutrients translocation, nutrients availability, nutrient uptake, it is affected by the ड्रॉट कंडिशन. म्हणजे पिकाला पाणी जर दिलं नसेल, पिकाला पाणी अवेलेबल नसेल किंवा जमिनीमध्ये पाणी अवेलेबल नसेल, तर जमिनीत असलेले न्यूट्रिएंट असेल किंवा आपण बाहेरून दिलेले म्हणजे NPK असेल, ते पिकाला कधी अवेलेबल होतात, जर पाणी दिल्याच्या नंतर. म्हणजे ते पाण्यामध्ये विरघळतात आणि नंतर पिकाला अवेलेबल होतात. म्हणजेच या ठिकाणी जर ड्रॉट कंडिशन आढळली आणि आपण दिलेले NPK असेल किंवा जमिनीमध्ये असलेले न्यूट्रिएंट्स असतील, ते पिकाला काय होत नाहीत, अवेलेबल होत नाहीत. किंवा म्हणजे त्याचं ट्रान्सलोकेशन होत नाही, त्याचं अवेलेबिलिटी तर होत नाही, ट्रान्सलोकेशन पण होत नाही आणि त्याचं फिक्सेशनसुद्धा काय होत नाही. दीज आर दी रिलेटेड टू न्यूट्रिशन. नाव द नेक्स्ट वन इज दी ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट. How drought affects on growth and development of the plants. When drought is occurs, the numbers of leaves also decreases. Also stem size also decreases. Also the fruit content, flower and fruit content is also decreases, and it can causes the delayed in maturity due to the drought condition. That means when drought is occurs at flowering time or before flowering times, at that time drought is occurs, the plant can attain the delayed maturity, not early maturity, delayed maturity. म्हणजेच पिकाच्या वाढीसाठी आणि विकासासाठी पाणी हे गरजेचं आहे. कसं जर पिकाला पाणी जर अवेलेबल नसेल, तर आपण पाठीमागच पाहिलं कशामध्ये, ॲनाटॉमिकल चेंजेसमध्ये, तर पिकाचे जे लीव्ज असतील ते लीव्ज काय होत नाहीत, त्याची साईज वाढत नाही. त्याचबरोबर त्याची स्टेम जो आहे, पिकाचा जो क्रॉपचा जो स्टेम आहे किंवा जे फ्रूट्स आहेत त्याची साईजसुद्धा काय होत नाही, वाढत नाही. तर फायनली रिझल्ट काय होतो, तर याची जी मॅच्युरिटी आहे ती काय होते, उशिरा होते. आणि मॅच्युरिटी उशिरा झाल्या म्हणजे उत्पन्न काय होतं, शेवटी कमी येतं. दिस इज रिलेटेड टू ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट. नेक्स्ट वन इज दी रिप्रोडक्शन अँड ग्रेन ग्रोथ. Rainfall occurs in any time in crop growing period. It is affected on crop or crop yield. But when the drought is occurs at critical growth stages of the crop, the stage of crop it is sensitive to water. म्हणजे अशी पिकाची अवस्था की त्यावेळेस पिकाला पाणी देणं गरजेचं आहे. जर पाणी नाही दिलं तर पिकं पूर्णपणे काय होतात, सुकतात, मरतात आणि जळून जातात. दॅट मीन्स इन केस ऑफ cereal crops, when the drought is occurs at panicle initiation stage,
पेनिकल इनिशिएशन स्टेज. ॲट दॅट टाईम अँथर्स लीड्स टू पोलन ड्रायिंग. म्हणजेच जे अँथरमध्ये जे पोलन्स असतात काय असतात, ते पोलन जे असतात ते पोलन काय होतात, ड्राय होतात, सुकतात. दॅट मीन्स दी हिअर फायनल ग्रेन यील्ड इज डिक्रीजेस. म्हणजे पिकाला पाणी जर कमी पडलं असेल किंवा पिकाच्या पेनिकल इनिशिएशन स्टेजच्या सिरियल क्रॉपमध्ये पेनिकल इनिशिएशन स्टेजच्या वेळेस जर ड्रॉट कंडिशन आढळला किंवा पाऊसच नाही पडला तर त्यावेळेस काय होणार आहे, जे पोलन जे आहेत पिकामधले जे पोलन आहेत ते पोलन काय होणार, ड्राय होणार आणि फायनली याचं जे ग्रेन डेव्हलपमेंट आहे ते कमी होणार आणि यील्ड काय होणार, कमी येणार. म्हणजे उत्पन्न कमी होणार. त्याचबरोबर दुसरं उदाहरण आहे व्हीट क्रॉपमध्ये. व्हीट क्रॉपमध्ये जी क्रिटिकल ग्रोथ स्टेजेस आहे कशामध्ये, व्हीट क्रॉपमध्ये, ती आहे CRI स्टेज, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज. इट इज इम्पॉर्टंट फॉर दी बँकिंग एक्झाम, सेमिस्टर एंड थेअरी एक्झाम, प्रॅक्टिकल एक्झाम ॲज वेल ॲज दी MPSC. इन MPSC 2011 प्री एक्झाम ॲग्री MPSC 2011 2011 की 2012 आठवत नाही, परंतु या ॲग्री MPSC 2011मध्ये प्रीमध्ये व्हीट क्रॉपची अशी कोणती स्टेज आहे की ती क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज असे म्हणून विचारलं होतं. दॅट मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ व्हीट क्रॉप इट इज द मोस्ट सेन्सिटिव्ह और क्रिटिकल फॉर मॉइश्चर. दॅट मीन्स दी CRI स्टेज. कधी कधी असा फिरवून क्वेश्चन विचारतात की व्हीट क्रॉपची जी CRI स्टेज आहे क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज ती किती दिवसाने आढळते, तर ती किती दिवसाने आढळते, तर 21 days आफ्टर सोईंग, 21 दिवसानंतर. मग कधी कधी तुम्हाला जर 21 याच्यामध्ये नाही सापडलं तर 21 ते 25 असं ऑप्शन असतं. म्हणजे असेल 21 तर 21 सिलेक्ट करा, नसेल 21 तर 21 ते 25च्या दरम्यान सिलेक्ट करा. तर मला फक्त याच्यामध्ये शॉर्टकटमध्ये काय सांगायचं आहे की थोडक्यात जर क्रॉपच्या म्हणजे व्हीट क्रॉपच्या तुलनेमध्ये व्हीट क्रॉपमध्ये जर CRI स्टेजला जर ड्रॉट आढळला तर पिकाचं उत्पन्न काय होतं, कमी येतं. हेच मला या ठिकाणी सांगायचं आहे. सो दिस इज अबाउट दी रिप्रोडक्शन अँड ग्रेन ग्रोथ. नाव दी रिलेटेड टू यील्ड, हाऊ ड्रॉट अफेक्ट ऑन दी यील्ड in case of growing period. Yield is occurs in case of crop growing period when drought is occurs. At that time when drought is occurs, numbers of leaves, size of leaves is decreases. When size of leaves or numbers of leaves is decreases, at that time dry matter production is decreases, and this dry matter production it is finally define the how yield is obtained. म्हणजेच पिकामध्ये ड्राय मॅटर प्रोडक्शनच हे असं एक घटक आहे की तो त्या पिकापासून ठराविक पिकापासून आपल्याला किती उत्पन्न भेटेल हे या ड्राय मॅटर प्रोडक्शनवरनं काढू शकतो आपण. म्हणजेच थोडक्यात काय, इन ग्रोइंग सीझन ऑफ क्रॉप the numbers of leaves is decreases, dry matter production is decreases, and dry matter production decreases, it can causes the reduction in yield. For example, in case of that means in Solapur and in Anandpur AP, महाराष्ट्र and AP, where there is the dryland research station. म्हणजे सोलापूर आणि आनंदपूर आंध्र प्रदेशमध्ये ज्या ठिकाणी ड्रायलँड रिसर्च स्टेशन आहे त्या ठिकाणी काय केलेलं आहे, एक ट्रायल घेतलेली आहे, फील्ड ट्रायल. आणि त्या फील्ड ट्रायल थ्रू काय आढळून आलं की जर 50 दिवसानंतर 15 days आफ्टर सेविंग म्हणजेच 7 week 7 आठवड्याचा जर ड्रॉट आला तर या ड्रॉटमुळं साधारणतः पॉड यील्ड आहे ते 15 क्विंटल प्रति हेक्टर काय झालेलं आहे, डिक्रीज झालेलं आहे. दॅट मीन्स इन फील्ड एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड ॲट दी ड्रायलँड रिसर्च स्टेशन सोलापूर अँड आनंदपूर, इट इज क्लिअरली प्रूव्ह दॅट दिस 7 week drought is occurs. At that due to this drought the yield of the crop it decreases, or pod yield of the crop it decreases 15 quintal per hectare.
म्हणजेच 15 क्विंटल प्रति हेक्टर अशा दरानं काय झालेलं आहे, उत्पन्न कमी झालेलं आहे पिकाचं. कशामुळं तर क्रॉप लावल्यापासून 7 दिवसानंतर काय झालं, म्हणजेच 7 वीक म्हणजेच 50 दिवसानंतर, सोईंग केल्यानंतर 50 दिवसानंतर काय झालं आहे, दुष्काळ पडला होता आणि त्या दुष्काळामुळे 15 क्विंटल प्रति हेक्टर काय झालेलं आहे, उत्पन्न हे पिकाचं कमी झालेलं आहे. अशा पद्धतीनं इफेक्ट ऑफ ड्रॉट ऑन क्रॉप प्रोडक्शन, दॅट मीन्स द इफेक्ट ऑफ वॉटर डिपेंडंट ऑन फिजिओमॉर्फॉलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट, हे या ठिकाणी संपलेलं